We'll see the first question. Units and measurement வந்து பார்க்கலாம். An experiment measures quantities A, B, C and X is calculated from the formula X is equal to சொல்லி ஒரு equation கொடுத்திருக்காங்க. If percentage error in ABC is 1%, 3%, 2% respectively, percentage error in X கேட்டிருக்காங்க. So இந்த equation according to propagation of error நம்ம expand பண்ணும். So first நம்ம equation எழுதிக்கலாம். That is X is equal to AB square by C cube. So எப்படி percentage எழுதுவோம்னா del X by X that is equal to del A by A plus 2 into del B by B. Again நமக்கு பவர்ல 3 இருக்கா அப்போ plus 3 into del C by C. So நமக்கு percentageல வேணும். So multiply by 100 on both sides பண்ணலாம். அப்போ இங்க into 100 வருதுன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரும் into 100 and இந்த இடத்துலயும் into 100 வரும் and C லயுமே into 100 வரும். ஓகே இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். A யோட percentage வந்து 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க 1% balance plus 2 into B யோட percentage வந்து 3% and again plus 3 into C யோட percentage வந்து 2%. இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். 1 plus 2 3s are 6 plus 3 2s are 6 தான். அப்போ 12 plus 1 that gives 13%. We will check the option. Option A is the right answer. Next, dimension analysis வந்து பார்க்கலாம். If the dimension of length are expressed as g power x, c power y, h power z, where g, c, h are the universal gravitational constant, speed of light and Planck's constant respectively, then இதோட relation கேக்குறாங்க. So first நம்ம g, c, h இதோட dimension formula கண்டுபிடிக்கணும். So first one நம்ம g க்கு தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். g ன்றது gravitational constant. So இது எங்க பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா universal law of gravitationல F is equal to G m1 m2 by r square இந்த equationல G பார்த்திருப்போம். So G யோட dimension formula நம்ம எடுக்கணும்னா first நம்ம reform பண்ணும். So G is equal to F r square by m1 into m2. So force ஓட dimension formula என்னன்னா ml t power minus 2. So நீங்க டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். சப்போஸ் இத பத்தி உங்களுக்கு எந்த ஐடியா இல்ல இதோட பேசிக்ஸ் வந்து வேணும் அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் for units and measurement. Complete previous year questions வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். அது பார்த்துட்டு இது பாருங்க it will understand better. So இப்போ proceed பண்ணலாம். So forceக்கு நம்ம எழுதியாச்சு R ன்றது L square and mass பார்க்கலாம் நமக்கு இங்க m and m. So இந்த mம் இந்த mம் cancel ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் பாருங்க m power minus 1 and L cube t power minus 2. So இதுதான் நமக்கு என்னன்னா gravitational constant ஓட dimension formula. So first one எழுதிட்டோம். இதே மாதிரி next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா C யோட dimension formula பார்க்க போறோம். So C ன்றது என்னது velocity of light தான். So நிறைய பேருக்கு தெரியும் டைரக்டா எழுதிக்கலாம். இல்ல எனக்கு ஃபார்முலா வச்சு தான் வேணும் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் displacement by time னு எடுத்துக்கலாம். Because speed ஓட basic formula இதுதான். It comes under length. So L by time வந்து T. So இது numeratorக்கு போயிடுச்சுன்னா L t power minus 1. So இதுதான் dimension formula for C. And last one H. H ன்றது Planck's constant. அப்போ இங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம்னா எனர்ஜி E is equal to h nu. So h ன்றது Planck's constant. அப்போ h is equal to E by nu. Nu ன்றது frequency. So nu is equal to 1 by time period. இது நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா t power minus 1. So இது அப்படியே நம்ம டைரக்டா இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். And எனர்ஜின்ற இடத்துல அதோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ml square t power minus 2. And frequencyக்கு என்ன வருது t power minus 1. அப்போ இது நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா plus 1 மாறிடும். So ml square t power minus 1. So இதுதான் நமக்கு என்னன்னா Planck's constant h. அப்போ G யோட dimension formula h ஓடது C ஓடது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? So இங்க क्वेश्चनல பாருங்க if the dimension of length are expressed as ன்னு சொல்லி தான் இந்த equation கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ length L is proportional to G power x and C power y and h power z. So length ஓட dimension எதுல வரும் L ல வரும். So L is equal to G ஓட dimension formula நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்ப என்ன வரும் m power minus 1 L cube t power minus 2 power x and அதே மாதிரி C க்கு நமக்கு L t power minus 1 power y and அதே மாதிரி h ன்ற இடத்துல you can substitute as m L square t power minus 1 power z. So நம்ம equation substitute பண்ணியாச்சு. இதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இங்க பாருங்க எனக்கு இந்த பக்கம் வந்து m இல்லவே இல்லை பட் இந்த சைடு m இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இதை 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -1 into x minus x. அண்ட் நெக்ஸ்ட் y டேர்ம்ல m கிடையாது. ஸோ அப்போ இது விட்டுடலாம்.
பேலன்ஸ் z டேர்ம்ல 1 into z வந்து z. ஸோ பிளஸ் z. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிருச்சு? இப்போ x இந்த பக்கம் போயிருச்சுன்னா xும் zும் ஈக்குவல்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதே மாதிரி செகண்ட் ரிலேஷன் பார்க்கலாம் ஃபார் த லென்த். ஸோ லென்த் பவர் 1 இருக்கா? அப்போ இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் 1 is equal to இந்த இடத்துல நமக்கு L இடத்துல கியூப் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் 3 into x, that is 3x பிளஸ் நமக்கு 1 into y, y பிளஸ் 2 into z. ஸோ இப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். x இடத்துல நம்ம z சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை வேற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா z இடத்துல x சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன். அப்போ 1 is equal to 3x plus y. z இடத்துல என்ன வரும்னா 2x வருது. அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ 1 is equal to 5x plus y. So this is equation number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ வந்து டைமுக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ டைமோடது இங்க பார்க்கலாம். இங்க எனக்கு டைமுக்கு இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 0. That is equal to இந்த இடத்துல -2 into x வந்து -2x and இங்க வந்து -y and -z. Again நீங்க z ன்ற இடத்துல x சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ 0 is equal to -2x -y -x. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 0 is equal to -3x -y. So this is equation number 2. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் இல்லை சப்ராக்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்க வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் பாருங்க. அப்போ 0 is equal to -3x -y இருக்கு. அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணாலே போதும், இந்த y கேன்சல் ஆயிடும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண போறேன். y கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் 1 is equal to 5 - 3, that is 2x. அப்போ xன்றது என்னது? 1/2. ஓகே, அப்போ xன்றது 1/2னா x is equal to z படிச்சிருக்கோம். அதுவும் எனக்கு என்னவா இருக்கும்? 1/2 தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம கிடைச்ச வேல்யூல இங்க எழுதிக்கலாம். x is equal to 1/2 and z is equal to 1/2. ஸோ இது இருக்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க. அதே நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ எனக்கு x and z ரெண்டுமே +1/2 இருக்கணும். ஆப்ஷன் 2 வந்து feasible. அண்ட் நம்ம yயும் கையோட கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ y பார்க்கலாமா? ஸோ அப்போ y கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போதும். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல 1 is equal to 5x ன்ற இடத்துல 1/2 plus y. ஸோ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 1 - 5/2 is equal to y. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா -3/2 is equal to y. அப்போ y ன்ற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு? -3/2. ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க. x வந்து 1/2 இருக்காங்க. ஓகே, பட் yன்றது நமக்கு -3/2 கிடைச்சிருக்கு. பட் இங்க 1/2 தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ this is wrong. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பாருங்க. x is equal to 1/2. z is also 1/2 கொடுத்திருக்காங்க, which is right. அப்போ ஆப்ஷன் 2 வந்து ரைட் ஆன்சர். இஃப் யூ வாண்ட் நீங்க மற்ற ஆப்ஷனும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். yன்றது 1/2 இருக்காங்க, அதுல இது ராங் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் y is -1/2, z -1/2 இருக்காங்க, அதுவும் ராங் தான். அப்போ எனிவே ஆப்ஷன் 2 is the right answer. நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து பார்க்கலாம். In a vernier caliper, n divisions of vernier scale coincides with n-1 division of a main scale. அப்போ ரொம்ப சிம்பிள். இந்த லைனை அப்படியே ஈக்குவேஷனா நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ இவங்க கொடுத்திருக்காங்க in which length of one division is 1 mm. So length of one division அப்படின்றது 1 MSD, 1 main scale division, அது வந்து 1 mm சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்க? லீஸ்ட் கவுண்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ லீஸ்ட் கவுண்டோட பேசிக் ஃபார்முலா லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 MSD minus 1 VSD. ஸோ 1 MSD நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. 1 VSD கண்டுபிடிக்கணுமா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லைனை அப்படியே நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? n divisions of vernier scale, that is n VSD, that is equal to coincides with n-1 division on main scale. அப்போ n-1 division of MSD. அப்போ நமக்கு வந்து 1 VSD தான் வேணும். பிகாஸ் 1 MSD 1 mm தெரிஞ்சிருச்சு. 1 VSD தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம n இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா 1 VSD is equal to n-1 by n MSD. 1 MSD என்னது? மில்லிமீட்டரா? அப்போ இங்க மில்லிமீட்டர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ இங்க LCM எடுங்க. n by n 1, 1 minus 1 by n into millimeter. இதுதான் நமக்கு என்னன்னா 1 VSD. ஓகே, ஸோ அப்போ 1 MSD கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 1 VSD கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 MSD இடத்துல 1 millimeter minus 1 VSD இடத்துல 1 minus 1 by n into millimeter. ஓகே, அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 1 millimeter
minus 1 into 1 millimeter. Again minus minus என்ன ஆயிரும் plus so plus 1 by n millimeter. அப்போ பாருங்க 1 1 cancel ஆயிருச்சு. Balance 1 by n millimeter இருக்கு. பட் ஆப்ஷன் பாருங்க 1 by n millimeter இல்ல கரெக்டா. பட் இங்க நம்ம தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா அது சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. அப்போ நம்ம வேணா ரீஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கலாம். That is 1 centimeter அப்படின்றது 10 millimeter. அப்போ 1 millimeterன்றது என்னது 1 by 10 centimeter தான் நமக்கு என்னது 1 millimeter. அப்போ இங்க பாருங்க ஆன்சர் millimeterல இருக்கு. நம்ம சென்டிமீட்டருக்கு மாத்தலாம். அப்போ 1 by 10 into n. 10n into centimeter. We'll check the option. Option 3 is the right answer. Next, motion in a straight line la question paakalam. The ratio of the distance through which a ball falls in second, third and fourth second is. So, அப்போ ஒரு particular secondல distance வந்து கேக்குறாங்க and அவங்களே சொல்லிட்டாங்க initial velocity of the ball is 0. So, அப்போ ஒரு particular secondல மட்டும் cover பண்ண distance கேக்குறாங்கன்னா you can use this formula. Sn is equal to u plus a n minus 1 by 2. So, n represents the particular second. அப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். First secondக்கு கேட்டிருக்காங்களா? அப்போ S2 is equal to initial velocity 0ன்ட்டாங்க. அப்போ automatically u goes to 0. Balance நமக்கு a இருக்கு. n என்ற இடத்துல 2 minus 1 by 2. அப்போ cross multiply பண்ணலாம். a into 2 2s are 4. 4 minus 1 3. So 3 by 2. அப்போ இங்க S2 அப்படின்றது 3 by 2a. So this is equation number 1. அதே மாதிரி S3க்கு நம்ம பார்க்கலாம். That is S3 is equal to again u வந்து 0. a அப்படி இருக்கட்டும். 3 minus 1 by 2. So 3 2s are 6. 6 minus 1 5. அப்போ 5 by 2a. அப்போ நமக்கு S3 அப்படின்றது 5 by 2a னு கிடைச்சிருச்சு. இது equation number 2. இதே மாதிரி third oneக்கு பார்க்கலாம். So third one S4. So S4 is equal to again u வந்து 0 தான். a into 4 minus 1 by 2. So 2 4s are 8. 8 minus 1 வந்து 7. அப்போ 7 by 2a. So இது வந்து third equation that is for the S4 that is equal to 7 by 2a. So this is third equation. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க the ratio of the distance கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த மூணுத்துக்குமே நம்ம ரேஷியோ எடுக்கணும். That is S2 is to S3 is to S4. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது காமன் டேர்ம்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இங்கே நமக்கு 3 by 2a is to 5 by 2a is to 7 by 2a. ஸோ இங்கே a எல்லாமே காமன், அது கேன்சல் பண்ணிடலாம். எகைன் 2 நமக்கு என்னவா இருக்குன்னா காமனாக இருக்கு. அப்போ பேலன்ஸ் பாருங்க 3 is to 5 is to 7. We'll check the option. Option A is the right answer. அடுத்த question பார்க்கலாம். A particle is moving in a straight line such that S is equal to t cube minus 3t square plus 3t plus 2, where S is in meters, t is in second. Find the acceleration when velocity is 0. So, ஒரு position equation கொடுத்திருக்காங்க. With respect to that, velocity 0 இருக்கும்போது acceleration கேட்குறாங்க. So, first from the position equation, velocity and acceleration equation எடுத்துக்கலாம். So, positionன்றது என்னது? S is equal to t cube minus 3t square plus 3t plus 2. So, இதுதான் position ஓட equation. With respect to that, velocity first கண்டுபிடிக்கலாம். V is equal to ds by dt. Once differentiate பண்ணா, you'll get velocity. So, அப்போ t cubeன்றது எனக்கு 3t square minus 3 into t square வந்து 2t அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். Plus 3, t வந்து 1 ஆயிரும். And plus 2 வந்து constant, அப்போ 0. அப்போ balance நமக்கு என்ன வரும்னா 3t square minus 3 2s are 6t plus 3 that is equal to velocity. So, velocity equation கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதே மாதிரி acceleration equation கண்டுபிடிக்கலாம். So, acceleration A is equal to again velocity நம்ம differentiate பண்ணோம் dv by dt. Okay, அப்போ 3t square இருக்கா? 3 into t square differentiate பண்ணா again 2t minus 60 differentiate பண்ணா 6 plus இங்க 0 ஆயிடுச்சு. இப்போ balance பாருங்க 60 minus 6. This is equal to acceleration A. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? எனக்கு velocity 0வா இருக்கும்போது acceleration என்ன? அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் காமனாக இருக்கிறது டைம் தான். அப்போ டைமை வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வெலாசிட்டி 0வா இருக்கும்போது டைம் என்னன்னு பார்க்க போறேன். ஓகே, ஸோ அப்போ v is equal to 0ன்னு போட்டுக்கலாம். அப்போ 3t square minus 6t 3 is equal to 0. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டிவைட் பை 3 பண்ணலாம். அப்படி பண்ணோம்னா t square minus 2t plus 1 is equal to 0. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம டைம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா t square minus t and minus t
plus 1 is equal to 0 ன்னு எடுத்துக்க போறேன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க t வந்து காமனா எடுத்துக்கலாம். t காமனா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து t minus 1 ன்னு வரும். அதே மாதிரி இங்க minus 1 காமனா எடுத்துட்டோம்னா t minus 1 ன்னு வரும். That is equal to 0. So ultimately t minus 1 is equal to 0. That means t is equal to 1 second. So இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா time t is equal to 1 secondல velocity goes to 0. But இவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Acceleration கேக்குறாங்க. நமக்கு acceleration equation தெரியும். அப்ப acceleration கண்டுபிடிக்கலாம். So நான் இங்க substitute பண்றேன். t is equal to 1 secondல acceleration பார்க்கணும். So a is equal to நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 60 minus 6. Okay, அப்போ 6 into t ன்ற இடத்துல 1 இருக்கு minus 6. அப்போ 6 minus 6 வந்து 0. அப்போ 0 meter per second square. அப்போ time t is equal to 1 secondல velocity 0வா இருக்கும். அதே டைம்ல தான் acceleration 0. ஓகே, அப்போ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the acceleration when velocity 0 தானே? அப்போ நமக்கு மேட்ச் ஆகுது. Option B is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். From a top of a tower of 20 meter height, a boy drops a stone. After 1 second, he drops another stone with the initial velocity so that both hits the ground together. So first இதை டயக்ராமேட்டிக்கா அப்ரோச் பண்ணலாம். Let us consider இதுதான் வந்து சர்ஃபேஸ் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு டவர் இருக்கு. அதோட ஹைட் வந்து 20 மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஒரு பாய் வந்து ஒரு ஸ்டோனை ட்ராப் பண்றாங்க. ஸோ ட்ராப் பண்றாங்கன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி கோஸ் டு 0 அண்ட் கிரவுண்டை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்திருக்கும். அதை நான் டீன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஃப்டர் 1 செகண்ட், ஒரு செகண்ட் கழிச்சு, அப்ப இங்க டீன்றத t minus 1ன்னு எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் ஒரு செகண்ட் கழிச்சு தான் இது வந்து விழுந்திருக்கு. another stone with the initial velocity u. ஸோ இன்னொரு ஸ்டோனை என்ன பண்றாங்க? வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டியில அவங்க த்ரோ பண்றாங்க. அப்ப u வந்து இட் ஹாஸ் சம் வேல்யூ, அது என்னன்னு தெரியாது. ஸோ தட் போத் ஹிட் த கிரவுண்ட் டுகெதர். ஸோ ரெண்டும் அட் அ டைம்ல வந்து கீழே விழுந்திருக்கு. பட் டைம் பீரியட் இங்க டீனா இங்க t minus 1. பட் காமனா இருக்கிறது என்னன்னா ரெண்டு இதுக்குமே ஹைட் சேம், தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் சேம். இப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க? இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த செகண்ட் ஸ்டோன் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். இங்க டிஸ்டன்ஸ் டைம் எல்லாமே பிளே ஆகுறதுனால நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் s is equal to ut plus half at ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோனுக்கு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் ஆஃப் த டவர் தான், தட் இஸ் 20. அப்போ 20 is equal to இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. அப்போ 0 into டைம் t தெரியாது, tன்னு எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் half, ஏன் இடத்துல என்ன வரும்? ஆக்சிலரேஷன் டு கிராவிட்டி. அப்போ ஏக்கு பதில் அது ஜின்னு மாறிடும் அண்ட் ஜி வந்து 10ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டூ 10 into t ஸ்கொயர். அப்போ இங்க 20, இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுச்சா, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இது கேன்சல் பண்ணா இது 1, இது வந்து 5. அப்போ 5t ஸ்கொயர். அப்போ கேன்சல் பண்ணுங்க, இது 1, இது வந்து 4. அப்போ 4 is equal to t ஸ்கொயர். ஸ்கொயருக்கு பதில் ரூட் எடுத்துக்கலாம். அப்போ டைம் பீரியட் t is equal to 2 செகண்ட். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் கிரவுண்டை ஹிட் பண்றதுக்கு இட் டுக் டைம் செகண்ட் 2 செகண்ட்ஸ். அப்போ செகண்ட் ஸ்டோன் ஹிட் பண்றதுக்கு 2 minus 1 1 செகண்ட் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அப்போ இதோட டைம் பீரியட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதை வச்சு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம். சேம் இதே ஈக்குவேஷன் தான் எடுக்க போறேன். s is equal to u தெரியாது, நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். திஸ் இஸ் ஃபார் த செகண்ட் ஸ்டோன். s is equal to u நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். t வந்து 1 செகண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பிளஸ் half g ன்ற இடத்துல again வந்து 10, t ன்ற இடத்துல நமக்கு 1 ஸ்கொயர். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். s ன்ற இடத்துல 20, that is equal to u into 1 வந்து u, பிளஸ் இங்க வந்து 1, இங்க வந்து 5. ஸோ 5 into 1 வந்து 5 தான். ஓகே, 5 இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா 20 minus 5, 15 is equal to u. அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி u is equal to 15 meter per second. You check the option. Option B is the right answer. Next one, equation of trajectory of a projectile. Y ன்னு சொல்லி equation கொடுத்திருக்காங்க. They are asking angle of a projectile. So இந்த equation நம்ம ஸ்கூல் புக்லயே பார்த்திருப்போம். Equation of trajectory ன்னு ஒரு equation இருக்கு. That is y is equal to x tan theta minus 1 by 2 gx square by u square cos square theta. So இதான் equation of trajectory. அது அப்படியே நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். அப்போ y is equal to x. tan theta ன்ற இடத்துல தான் √3 இருக்கு. So √3 minus 1 by 2 gx square இருக்கு. இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா angle of the projectile கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள், நமக்கு √3ன்றது tan theta. ஸோ கம்பேர் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ tan theta is equal to √3. ஸோ tanல எப்போ √3 வரும்னா theta is equal to 60 degree. ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் C is the right answer. நெக்ஸ்ட் ஒன், இது டயக்ராமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணும். Rain is falling vertically downward with velocity 4 meter per second. So let us consider நமக்கு rain இருக்கு. It's coming vertically downward with the velocity that is equal to 4 meter per second.
இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா a man is moving horizontally with a velocity 3 meter per second. Okay, let us consider ஒரு man இருக்காங்க, அவங்க ஹாரிசான்டலா மூவ் பண்றாங்க with a velocity 3 meter per second. Okay, ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா velocity of train with respect to the person கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்சன் ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். அப்போ இந்த ரெயின் வந்து பெர்ஃபெக்ட் வெர்டிக்கலி டவுன்வர்டா வர மாதிரி தான் தெரியும். ஈவன் நம்பர்லா கூட நம்ம எப்படி பிடிப்போம் அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம பிடிச்சிட்டு இருப்போம். இதே அந்த பர்சன் ஹாரிசான்டலா மூவ் ஆகுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கார் இல்ல பைக்ல வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா மழை வந்து ஸ்லாண்டிங்கா வர மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் தான் நம்ம வந்து அம்பர்லாவை டில்ட் பண்ணுவோம். லெட் அஸ் கன்சிடர் ரெயின் வந்து வெர்டிகலி டவுன்வர்டா இருக்கு. அப்போ பர்சன் வந்து ஹாரிசான்டலா போறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரெயின் வந்து ஸ்லாண்டிங்கா தான் தெரியும். வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பர்சன். அப்போ இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா பிடிக்க வேண்டிய அம்பர்லாவை நம்ம இப்படி டில்ட் பண்ணி தான் ஹோல்ட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் நமக்கு இந்த இடத்துலையும் வரும், மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. இப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பர்சன், தட் இஸ் இந்த வெலாசிட்டி கேட்குறாங்க அண்ட் இந்த ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இது ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் வெக்டார் அடிஷன். ஸோ யூ கேன் டேக் பித்தாகரஸ் தியரம். ஸோ பித்தாகரஸ் தியரம் எடுத்தோம் அப்படின்னா velocity of rain with respect to the man is equal to velocity of the rain square plus velocity of the man square the whole square root. அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 ஸ்கொயர் plus 3 ஸ்கொயர். 4 ஸ்கொயர் வந்து 16, 3 ஸ்கொயர் வந்து 9. ஸோ ஆட் பண்ணனா 25, ரூட் 25 வந்து 5 மீட்டர் பர் செகண்ட். அப்போ பாருங்க எல்லா ஆப்ஷன்லுமே velocity of the rain இருக்கு 5 மீட்டர் பர் செகண்ட். இப்போ அடுத்து நம்ம ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். யூ கேன் டேக் சைன், காஸ், tan எது வேணாலும் எடுக்கலாம். பட் ஆப்ஷன்ல நமக்கு tan தான் இருக்கு. அப்போ tan தீட்டா பார்க்கலாம். அப்போ tan தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். ஸோ ஆப்போசிட்ல 3 இருக்கு, அட்ஜசன்ட்ல 4 இருக்கு. அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3/4. அப்போ தீட்டாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹாரிசான்டலா வெர்டிக்கலான்னு பார்க்கணும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெர்டிக்கல்ல தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெர்டிக்கல் நமக்கு ஆங்கிள் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 3/4. பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹாரிசான்டலையும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஹாரிசான்டல் ஆங்கிள். வேணா இது தீட்டா டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ tan தீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். ஸோ ஆப்போசிட்ல நமக்கு வந்து 4 இருக்கு, அட்ஜசன்ட்ல வந்து 3 இருக்கு. அப்போ தீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 4/3. ஸோ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹாரிசான்டல்ல இருக்கு. அப்போ பார்க்கலாம் எந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க, நமக்கு வந்து velocity of train with respect to man வந்து 5 மீட்டர் per second தான். at the angle tan inverse of 4/3 with horizontal. ஸோ இது நமக்கு இருக்கு. அதே செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, with respect to an angle tan inverse of 3/4 with vertical, அதுவும் ஆப்ஷன்ல இருக்கு. அப்போ both A and B ரெண்டுமே கரெக்ட். அப்போ ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் D, both A and B. Next one, a monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. So let us consider நமக்கு இது wall and இங்க வந்து ஒரு vertical rope இருக்கு and monkey வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ரோப்புன்னு எடுத்துக்கலாம். let us consider you have a monkey. அந்த monkey வந்து இந்த ரோப்பை வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கு. ஓகே, அண்ட் அந்த மங்கிக்கும் மாஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, தட் இஸ் 20 kg. ஓகே, அண்ட் அப்போ இதுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிராவிட்டி ஆக்சிலரேஷனோட கிராவிட்டி இருக்கும், which is downward g. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the rope will break if the mass exists 25 kg. ஸோ இந்த ரோப்போட மேக்ஸிமமாவே 25 kg தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரோப் வந்து பிரேக் ஆயிரும். வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஆக்சிலரேஷன் வித் விச் த மங்கி கேன் கிளைம் அப் அலாங் த ரோப். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த மங்கிக்கு ஆக்சிலரேஷன் கிராவிட்டி டவுன்வர்டா கீழே இருக்கு அண்ட் திஸ் மங்கி இஸ் ட்ரைங் டு கிளைம் அப் வித் அன் ஆக்சிலரேஷன் ஏ. எந்த ஆக்சிலரேஷன்ல மேலே போச்சுன்னா இந்த ரோப் வந்து பிரேக் ஆகாதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த ரோப்புக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் டென்ஷன் ஃபீல் ஆயிருக்கும், அதை டீன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் டென்ஷன் தட் இஸ் அதோட மாஸ் வந்து 25 kg. அப்போ அந்த மேக்ஸிமம் டென்ஷனை 25 Gன்னு எடுத்துக்கலாம், where G is acceleration due to gravity. இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதுனா T is equal to Mன்றது மாஸ். இப்போ ரெண்டு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு, ஒன்று வந்து ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, இன்னொன்று ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த மங்கி. ரெண்டு ஆக்சிலரேஷனும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. அக்கார்டிங் டு த ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆக்சிலரேஷன் ஆப்போசிட்டா இருந்தா நம்ம பிளஸ் இருப்போம், சேமா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இருப்போம். ஸோ இங்க ஆப்போசிட்டா இருக்கு, பிகாஸ் ஆஃப் தட் பிளஸ் எடுத்துக்கலாம், G பிளஸ் A. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு T என்றது 25 G அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த மங்கி வந்து 20 இன்டூ G அப்படியே இருக்கட்டும், பிளஸ் A வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க G வந்து 10 எடுத்துக்க சொல்லி, அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 25 இன்டூ 10 வந்து 250, that is equal to 20 and 10 plus A. இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்.
250 is equal to 200 plus 20a. So இந்த 200 opposite போச்சு அப்படின்னா that is 50. 50 is equal to 20a. So 0 0 cancel ஆயிடுச்சு. அப்போ a அப்படின்றது என்னன்னா 5/2. So 5/2ன்றது என்னது 2.5 meter per second square. We'll check the option. Option C is the right answer. Next one, 4 identical blocks each of mass m are linked by thread as shown. So இங்க பாருங்க நமக்கு 4 blocks இருக்கு 3 thread ஆல connect பண்ணிருக்காங்க thread 1, 2 and 3. If the system moves with a constant acceleration under the influence of the force F, tension T2 is கேக்குறாங்க. So இப்போ இந்த 4 பிளாக்குக்குமே கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எப்படி? ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இந்த பிளாக்கை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இழுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, பின்னாடி இருக்க எல்லா பிளாக்குமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னால தான் வரும். இப்போ அவங்க கேட்கறது என்னன்னா இந்த த்ரெட்ல இருக்க டென்ஷன் T2 என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட்ல F is equal to ma எடுத்துக்கலாம். பட் நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த 4 ஐடென்டிக்கல் பிளாக்ஸ்க்குமே அப்ளை ஆயிருக்கு. அப்போ F is equal to டோட்டல் மாஸ் என்னது 4m into a. அப்போ ஆக்சிலரேஷன் a is equal to F by 4m. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆக்சிலரேஷன். ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு. இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த செகண்ட் த்ரெட்ல இருக்க டென்ஷன் கேட்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த த்ரெட்ல டென்ஷன் எந்த பிளாக்னால கிரியேட் ஆச்சுன்னு பார்க்கணும். இந்த 2 பிளாக் இருக்கிறனால மட்டும்தான் இதுல டென்ஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் இந்த 2 பிளாக் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க, அப்போ இந்த ரோப்ல டென்ஷன் கிரியேட் ஆயிருக்காது. ஸோ அப்போ எப்படி எழுதுனா டென்ஷன் T2 is equal to இந்த 2 பிளாக்னால தானே டென்ஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ m plus m 2m into a ஆக்சிலரேஷன். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் கண்டுபிடிச்சோம், சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். டென்ஷன் T2 is equal to 2m into ஆக்சிலரேஷனுக்கு பதிலா F by 4m சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். அப்போ இங்க பாருங்க நமக்கு m என்ன ஆயிரும், கேன்சல் ஆயிரும். அதே மாதிரி இங்க வந்து 1, இது வந்து 2. So you can write it as F by 2. So this is tension T2. We'll check the option. Option B is the right answer. Next question. Water is falling at the rate of 4000 kg per minute onto the blades of the turbine. If the height from which water falls is 50 meter, then the power delivered to the turbine. So இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து வாட்டர் வந்து ஃபால் ஆகுது, அது டர்பின் மேல விழுந்து டர்பின் வந்து சுத்துது. இந்த ரீசன்னால பவர் எவ்வளவு டெலிவர் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை டைம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல இருந்து விழுகிறனால ஒர்க் இஸ் ஸ்டோர்ட் ஆஸ் அ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பை டைம்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா mgh பை டைம். இங்க மாஸ் பெர் மினிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். மாஸ்ன்ற இடத்துல 4000 kg பை மினிட்ன்றதை நம்ம செகண்டுக்கு மாத்திரம். அப்போ 60 செகண்ட்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி ஜின்ற இடத்துல 10 எடுத்துக்கலாம், ஹைட்ன்ற இடத்துல 15 எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 0 0 நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 4 5s are 20. ஸோ 20 இங்க வந்து 1 2 3 4 zeros இருக்கு. அப்போ 10 power 4 by 6. அப்போ இங்க என்ன வரும் நமக்கு 3.3 அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும். நம்ம 3.3 எடுத்துக்கலாம் into 10 power 4. ஸோ இல்லைனா இதை வந்து 33 into 10 power 3 எழுதலாம். ஸோ 10 power 3ன்றது கிலோ. ஸோ 33 kilowatt எழுதலாம். We'll check the option. Option C is the right answer. Next one, a body of mass 10 kg is in a conservative force field given by force oda equation கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கேக்குறாங்கன்னா the change in potential energy of a body as it moves from origin to a point 3,2. So நம்ம already ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். For a conservative force F is equal to minus du by dr, that is differentiating potential with respect to the position. இங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. F கொடுத்துட்டு நம்ம u கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எப்படி ரீஃபார்ம் பண்ணலாம்னா u is equal to minus integrating f dr. ஸோ இங்க dr பொசிஷன் வெக்டார். பட் இங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு x and y தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்க. I represents the x axis and j represents the y axis. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். மைனஸ் காமனா இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x பிளஸ் அதே மாதிரி இன்டெகிரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y. இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். மைனஸ் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபோர்ஸ்ன்ற இடத்துல நமக்கு x ஆக்சிஸோட தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு dx இல்லையா. அப்போ I represent x ஆக்சிஸ். அப்போ 2. அப்போ 2 மட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். 2 dx பிளஸ் அதே மாதிரி இன்டெகிரேட்டிங் yன்ற இடத்துல நமக்கு 8j இருக்கா. அப்போ 8 மட்டும் இருக்கு. ஸோ 8 dy. ஓகே, இப்போ நம்ம லிமிட் போடணும். ஸோ லிமிட் பாருங்க, எனக்கு இங்க இனிஷியலா ஒரிஜின்ல இருந்துச்சுன்னு இருக்காங்க. அப்போ 0, 0. இப்போ 2 point 3, 2. இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இனிஷியலா லோவர் லிமிட் வந்து 0 பிகாஸ் இனிஷியலா ஒரிஜின்ல இருக்கு. இப்போ ஃபைனலா நமக்கு 3, 2னா x, y. ஃபைனல் லிமிட் வந்து 3ல இருக்கு. அப்போ அப்பர் லிமிட் 3. அதே மாதிரி தான் yக்கு பார்க்கலாம். இனிஷியலா ஒரிஜின்ல இருக்கு 0.
அப்பர் லிமிட் ஃபைனல்ல பாருங்க எனக்கு 2 இருக்கு. அப்போ 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 அப்படியே இருக்கட்டும். இன்டெகிரேட்டிங் dx you will get it as x. lower limit 0, upper limit வந்து 3 plus அதே மாதிரி 8 is a constant. dy நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணனா y கிடைக்கும். again lower limit வந்து 0, upper limit வந்து 2. இப்போ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். மைனஸ் காமனா இருக்கட்டும். 2 into upper limit minus lower limit. பட் lower limit வந்து 0, அப்போ அது விட்டுறலாம். upper limitல 3 இருக்கு. அப்போ 2 into 3 plus அதே மாதிரி 8. upper limit வந்து இங்க 2 இருக்கு. அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ 0வை நம்ம விட்டுறலாம். அப்போ இங்க கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். மைனஸ் 2 3s are 6 plus 8 2s are 16. அப்போ நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணனா you'll get it as minus 22 joule. We'll check the option. Option A is the right answer. Next one, collisions பார்க்கலாம். A bullet of mass m1 moving with the velocity u strikes a wooden block of mass m2 suspended from a string and gets embedded in it. So first இதை diagrammatic approach பண்ணலாம். Let us consider இதுதான் wall and இங்கேருந்து ஒரு string இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு wooden block hang பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அதோட மாஸ் வந்து m2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இனிஷியலாக அது ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அப்போ இதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. இப்போ என்னன்னா இங்க ஒரு புல்லட் வந்து அப்ரோச் ஆயிட்டு இருக்கு. அதோட மாஸ் வந்து m1. இட்ஸ் மூவிங் வித் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த புல்லட் வந்து இங்க மோதின உடனே என்ன நடக்குது அப்படின்னா both the objects get embedded. அதாவது எனக்கு இங்க ஒரு wooden block இருக்கு இல்லையா, அதோட மாஸ் வந்து m2 அண்ட் அதே மாதிரி புல்லட் இருக்கு இல்லையா, புல்லட்டும் இந்த wooden blockக்கும் எம்பேண்ட் ஆயிருச்சு. அண்ட் அப்போ இதுக்கு காமனா ஒரு வெலாசிட்டி கிடைச்சிருக்கும். அந்த வெலாசிட்டியை நம்ம vன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the block then rises to a height h. ஸோ இங்க இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டுக்கு அது ரைஸ் ஆகுது. அதோட ஹைட் வந்து ஹ்ன்ட்டாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த கொலிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீனியர் மொமெண்டமோட ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ மொமெண்டம் வந்து எப்பவுமே கன்சர்வ்டா இருக்கும். தட் இஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஃபைனல் மொமெண்டம். ஸோ இனிஷியல் மொமெண்டமோட ஃபார்முலா P இஸ் ஈக்குவல் டு mvன்னு தெரியும். சப்ஸ்டிட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் புல்லட்டோட மாஸ் வந்து m1, இனிஷியல் வெலாசிட்டி u, பிளஸ் எனக்கு இந்த பிளாக்கோட மாஸ் வந்து m2, அதோட வெலாசிட்டி வந்து 0. that is equal to இது ரெண்டு கம்பைன் ஆயிடுச்சு, எம்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. it will get a common velocity v. அப்போ மாஸ் காமனா எடுத்துடலாம். m1 plus m2 into velocity v. அப்போ இந்த டேர்ம் நமக்கு 0 ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் பாருங்க, m1u is equal to m1 plus m2 into v. ஓகே, ஸோ நமக்கு இங்க என்ன கேட்குறாங்க, u தான் கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம v தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். இது ரெண்டும் காமன் வெலாசிட்டி கிடைச்சிருச்சு இல்லையா, அண்ட் இட்ஸ் ரைசஸ் அப்ன்றாங்க. அப்போ இதுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி v இருக்கு. பட் மேலே போக போக எகெயின்ஸ்ட் த கிராவிட்டின்றனால வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும். வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஃபைனல் வெலாசிட்டி goes to 0 அண்ட் இட்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் த கிராவிட்டி. அப்போ a is equal to minus g. ஸோ இதை ரிசால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2as. vன்றது ஃபைனல் வெலாசிட்டி, அது வந்து 0 ஆயிடுச்சு. மைனஸ் uன்றது இனிஷியல் வெலாசிட்டி, தட் இஸ் v ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2. aன்றது against the gravity, so minus g. sன்றது height h. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா v ஸ்கொயர் வந்து ஆப்போசிட்ல போயிடுச்சுன்னா ரூட் ஆஃப் 2gh. அப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். m1u is equal to m1 plus m2 into vன்ற இடத்துல என்ன வரும்னா ரூட் ஆஃப் 2gh வரும். ஓகே, ஸோ இங்க கேபிட்டல் h எடுத்திருக்காங்க, நம்மளும் கேபிட்டல் hன்னு எடுத்துக்கலாம். they are asking u. அப்போ u is equal to m1 plus m2 by m1 into root of 2gh. So we check the option. Option A is the right answer. Next, system of particles வந்து பார்க்கலாம். A circular disk of radius r is removed from the bigger circular disk of radius 2r such that the circumference of the disk coincide. So first நம்ம diagrammatic approach பண்ணலாம். Let us consider நமக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்க் இருக்கு. அதோட மாஸ் என்னன்னு தெரியல, பட் அதோட ரேடியஸ் வந்து 2rன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்க்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து சென்டர்ல தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அதோட ரேடியஸ் வந்து 2rன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இந்த டிஸ்க்ல இருந்து ஒரு சின்ன பார்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ண போறாங்க. ஸோ அந்த சின்ன பார்ட்டோட ரேடியஸ் வந்து r அண்ட் ஆல்சோ ரெண்டுத்தோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து கோயின்சைட் ஆகும். அப்போ நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்னா, எனக்கு ரேடியஸ் r தானே இருக்கணும். அப்போ இந்த கார்னர் வந்து கோயின்சைட் ஆகுற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ யூ கேன் சி இந்த கார்னர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து கோயின்சைட் ஆகுது அண்ட் அதோட ரேடியஸ் வந்துட்டு r. ஓகே, பர்ஃபெக்டா நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் டிஸ்க். இந்த ஸ்மாலா வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து ரிமூவ். ஸோ நான் வேணா இங்க ஷேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இங்க நான் ஷேட் பண்றது வந்து ரிமூவ் பண்ணது. ஓகே, தட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க.
ஸோ இது வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, ஷேட் பண்ணது வந்து ரிமூவ். ஓகே, ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் த நியூ டிஸ்க். ஸோ இனிஷியலா எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இது ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த சென்டர்ல இருந்துச்சு. இப்போ இது ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு கண்டிப்பா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த நியூ டிஸ்க் வந்து ஆல்பா ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆல்பா தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டிஸ்கோட மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ மாஸ் ஆஃப் த பிகர் டிஸ்கை நான் மாஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதுதானே ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் எம்ஆர்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இது ரிமூவ் பண்ணது. ஓகே, ஸோ இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். யூ கேன் see எனிவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணாலும் பண்ணனாலும் இது ரெண்டுத்துக்குமே சர்ஃபேஸ் மாஸ் டென்சிட்டி சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை ஏரியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் த பிகர் டிஸ்க் பார்க்க போகிறோம். மாஸ் ஆஃப் த பிகர் டிஸ்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா. ஏன்ற இடத்துல என்னது பையா ஸ்கொயரா. ஸோ பை. ஆறுன்ற இடத்துல நமக்கு ட்வைஸ் த ரேடியஸ் இருக்கு. ஸோ 2r த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 சிக்மா பை ஆர் ஸ்கொயர். இதுதான் நமக்கு மாஸ் ஆஃப் த பிகர் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ ரிமூவ் பண்ணது நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் த ரிமூவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே சிக்மா தான், பட் இங்க ரேடியஸ் வந்து ஆர் தானே, அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, சிக்மா பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ரெண்டு இடத்துலயுமே ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ நான் எப்படி கன்சிடர் பண்ண போறேன்னா இந்த டேர்மை ஸ்மால் எம்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இங்க பாருங்க, இங்க சிக்மா பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கா, அப்போ இங்க 4 இருக்கிறனால யூ கேன் டேக் இட் as 4m. ஸோ இதுல இருந்து நான் எப்படி கிவன் எடுத்துக்க போறேன்னா மாஸ் ஆஃப் த பிகர் டிஸ்க் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4m. mன்றது என்னது சிக்மா பை ஆர் ஸ்கொயர். வேணா இங்க சைட்ல எழுதுறேன். m இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஆர் ஸ்கொயர். நம்ம தான் கன்சிடர் பண்றோம். அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் த ரிமூவ்டு டிஸ்க் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் m. ஓகே, ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு நியூ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. That is xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. So எப்பவுமே 2 to 3 bodies கனெக்ட் பண்ணும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதே ஃபார்மேட்டை இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இங்க நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் அப்படின்னா let us consider இதுதான் எனக்கு ஒரிஜின். ஸோ இது வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது வந்து பாசிட்டிவ் y ஆக்சிஸ். ஓகே, எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மட்டும் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எல்லா இடத்துமே லை ஆயிருக்குது. தட் இஸ் எனக்கு பிகர் டிஸ்க்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர்ல இருக்கு, ரிமூவ் பண்ண டிஸ்க்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்போ ரெண்டுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல தான் இருக்கு. அப்போ எக்ஸிஎம் மட்டும் எடுத்தா போதும், YCM எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிகர் டிஸ்க்ல இருந்து இதை நம்ம ரிமூவ் தான் பண்றோம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீஃபார்ம் பண்ணி எழுதலாம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் தட் இஸ் நெட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த பிகர் இன்டு பொசிஷன் ஆஃப் த பிகர் மைனஸ், நான் ஏன் மைனஸ் போடுறேன்னா இங்க ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ அப்போ மாஸ் ஆஃப் த ரிமூவ்ட் மாஸ் அண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த ரிமூவ்ட் மாஸ் பை நமக்கு மாஸ் ஆஃப் த பிகர் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் த ரிமூவ்ட் ஒன். இப்போ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். மாஸ் ஃபார் த பிகர் வந்து 4m அண்ட் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இனிஷியலா எங்க இருந்துச்சு, இந்த டிஸ்க் ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சென்டர்ல தான் இருந்துச்சு. அதாவது அந்த இடத்துல நம்ம ஒரிஜின் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரிஜின்னா அந்த இடத்துல பொசிஷன் பார்க்க முடியாதா, அப்போ 0 மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் த ரிமூவ்ட் ஒன் வந்து ஸ்மால் m அண்ட் அதோட பொசிஷன் பாருங்க, இங்க இருந்து நமக்கு r டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ரேடியஸ் r தள்ளி இருக்கு. அப்ப அதோட பொசிஷன் நம்ம வந்து rன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, r இஸ் a ரேடியஸ் பை இங்க மாஸ் ஆஃப் த பிகர் ஒன் வந்து 4m மைனஸ் m. அப்ப இந்த டேர்ம் 0 ஆயிருச்சு. பேலன்ஸ் வந்து மைனஸ் mr பை 3m. ஸோ இப்போ m கேன்சல் பண்ணிடலாம். பேலன்ஸ் வந்து மைனஸ் r பை 3. ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆர் பை 3. ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்க வேல்யூ. ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரிலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் அ நியூ டிஸ்க் வந்து ஆல்ஃபா ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நமக்கு அந்த ஆன்சர் வந்து ஆர் பை 3ன்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணலாம். நம்ம வேல்யூ மட்டும் எடுத்தா போதும். தட் இஸ் மேக்னிடியூட் ஆர் பை 3 இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஆர். அப்போ ஆர் கேன்சல் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/3ன்னு கிடைக்கும். We'll check the option. Option A is the right answer. அடுத்தது பார்க்கலாம். A flywheel of mass 2 kg and radius 10 cm mounted on the central axis is given by a constant torque of 0.25 Newton meter. Its angular velocity increases from 50 radian per second to 150 radian per second. Work done by the torque கேக்குறாங்க. So நம்ம already linearly படிச்சிருப்போம். Work is equal to change in kinetic energy. That is work energy theorem. அது அப்படியே இங்கேயும் அப்ளை ஆகும் in the form of angular. அப்போ work is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So இங்க நான் substitute பண்றேன். Final இந்த இடத்துல 1/2 I omega f square minus 1/2 I omega I square.
ஸோ அப்போ இங்க 1/2i காமனா எடுத்துக்கலாம். பேலன்ஸ் ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு நமக்கு I மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தெரியணும். ஸோ ஃப்ளை வீல் அதோட மாஸ் அண்ட் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் அ டிஸ்க். ஸோ அப்போ டிஸ்க்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I is equal to mr²/2. அப்படியே டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். மாஸ்ன்ற இடத்துல 2 இருக்கு, ரேடியஸ்ன்ற இடத்துல 10 சென்டிமீட்டர். 10 சென்டிமீட்டர்ன்றது 0.1. ஸோ r² இருக்கு, 0.1 into 0.1/2. ஸோ 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து 10⁻⁻². அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இங்க 1/2 ஐன்ற இடத்துல 10⁻⁻², ஒமேகா f அப்படின்ற இடத்துல 150 இருக்கு, that is 150 ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா ஐன்ற இடத்துல 50 இருக்கு, ஸோ 50 ஸ்கொயர். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ 1/2 into 10⁻⁻². தென் 150 into 150 வந்து 22500 மைனஸ் 50 into 50 வந்துட்டு 2500. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ 1/2 into 10⁻⁻². இங்கேயும் காமனா 2 0 இருக்கு. அப்படி 2 0 காமனா எடுத்துட்டோம்னா +2 வந்துடும். பேலன்ஸ் 225 minus 25ன்னு வரும். அப்போ இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1/2 இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு 200 இருக்கு. ஸோ அப்போ இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் இட் அஸ் 100. அப்போ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 ஜூல்னு சொல்லலாம் ஆர் நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் த கொஸ்டின் ரொம்பவே முக்கியமானது, அடிக்கடி கேட்கறது. தட்ஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம். A disk of mass 2 kg and radius 2 meter is rotating about its axis with an angular velocity 100 radian per second. So let us consider ஒரு டிஸ்க் இருக்கு, அதோட ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க, that is 2 meter, and also அதோட மாஸும் கொடுத்துட்டாங்க 2 kg. ஸோ டயக்ராமேட்டிக்காக ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இது வந்து 2 meter and அதோட மாஸ் வந்து 2 kg and it's rotating with the angular velocity 100 radian per second சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டிஸ்க்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I is equal to mr²/2. ஸோ இது இனிஷியல் பொசிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம், தட் இஸ் இனிஷியல் கண்டிஷன். இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, another disk of mass 1 kg and radius 2 meter is generally placed on its coaxially. ஸோ இது மேலே இன்னொரு டிஸ்க் வைக்கிறாங்க, அது வந்து 1 kgன்றாங்க. அவங்க கேட்கறது the new angular velocity of the system. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னாலே ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ், தட் இஸ் L is constant. இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து இனிஷியல், அப்போ அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I1, அதோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ω1, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் இந்த அனதர் டிஸ்க் வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தட்ஸ் ஃபைனல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I2 அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ω2. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இனிஷியல் இந்த ஒரு டிஸ்க் மட்டும்தான் இருக்கு, ஆனால் ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரியும். அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். மாஸ்ன்ற இடத்துல 2, ரேடியஸ்ன்ற இடத்துல 2² / 2 and ω1 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, that is 100 radian per second. So 100, that is equal to moment of inertia for the second one. இப்போ எனக்கு first object இருக்கு, that is 2 kg. another டிஸ்க்கும் வச்சிருக்காங்க, அதோட மாசுமே 1 kg and next அதோட ரேடியஸ் வந்து 2 meter. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். நமக்கு 2 டிஸ்க் இருக்குல்ல, அப்போ தனித்தனியா எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க்கு mr²/2, அதோட மாஸ் வந்து 2, ரேடியஸ் வந்து 2² / 2 and செகண்ட் டிஸ்கோட மாஸ் வந்து 1 into ரேடியஸ் வந்து 2² / 2. அதோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி தெரியாது, அது ω2னே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 2² வந்து 4 into 100, that is equal to அதே மாதிரி 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 2² வந்து 4 பிளஸ் நமக்கு வந்து இங்க ஒரு 2வும் இங்க ஒரு 2வும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, பிளஸ் 2 into ω2. அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு 400 இந்த சைடு வருது, இங்க 4 + 2 வந்து 6, so by 6, that is equal to ω2. இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 200/3 radian per second கிடைக்குது. We'll check the option. Option C is the right answer. Next, gravitation வந்து பார்க்கலாம். Earth is revolving around the sun. If the distance of the earth from the sun is reduced to 1/4 of the present distance, then the present year length is reduced to 2. So initially sunனுக்கும் earthக்கும் நடுவுல ஒரு distance இருக்கு, அது rன்னு எடுத்துக்கலாம். And we have the time period also. Earth வந்து கம்ப்ளீட்டா சன்னை சுத்தி வரதுக்கு it takes 365 days. நம்ம வந்து அந்த டைம் பீரியடை Tனே எடுத்துக்கலாம். அப்போ டைமையும் டிஸ்டன்ஸும் ரிலேட் பண்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வேணும், தட் இஸ் T² is proportional to R3. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1/4 வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு.
அப்ப r dash is equal to 1/4r. அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு டைம் பீரியடும் மாறி இருக்கு t dash அது என்னன்னு கேக்குறாங்க. So ஈக்குவேஷனாவே எழுதலாம். That is t dash square is proportional to r என்ற இடத்துல r/4 the whole cube. So ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணலாம். டிவைட் பண்ணா t/t dash the whole square is equal to r/r. இந்த 4 நியூமரேட்டருக்கு போயிருமா? So 4 the whole cube. அப்ப r cancel ஆயிடுச்சு. Balance t/t dash the whole square is equal to 4 power 3 அப்படின்னு வருது. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் என்ன பண்ணலாம், ரூட்டா உள்ள கொண்டு போகலாம். அப்போ √4ன்னு வந்துடும். √4ன்றது என்னது 2வா? அப்போ you can write it as t/t dash is equal to 2 cube. ஸோ 2 cubeன்றது 8ன்னு தெரியும். That is t/t dash. நமக்கு t dash தான் வேணும். ஸோ t dash is equal to t/8. அப்போ எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 1/8 ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஆப்ஷன் 3 is the right answer. அடுத்தது the depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface. ஸோ நார்மலா சர்ஃபேஸ்ல மட்டும்தான் g வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும். அதே டெப்த்ல போகும்போது கண்டிப்பா g கம்மியாகும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த்ல 1/n டைம்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த பர்டிகுலர் டெப்த் வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ டு ரிசால்வ் திஸ் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா acceleration due to gravity at a particular depth is equal to g into 1 minus d/r. ஸோ g dன்ற இடத்துல தான் 1/nth g அப்படின்ற ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, that is equal to g 1 minus d/r. ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். g கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் 1/n is equal to 1 minus d/r. நமக்கு d/r தான் வேணும். ஸோ இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். d/r is equal to 1 minus 1/n. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். d/r is equal to n minus 1/n. ஸோ இந்த r இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா d is equal to n minus 1/n into r. We'll check the option. Option B is the right answer. Next one, escape velocity and the question பார்க்கலாம். Given mass of the moon is 1/81 of the mass of the earth. So relation எடுத்துக்கலாம். So earth ஓட mass வந்துட்டு நம்ம mன்னு எடுத்துப்போம். And earthக்குன்னு ஒரு radius இருக்கு, அது வந்து rன்னு எடுத்துக்கலாம். இதே நம்ம moon பார்க்கும்போது அதோட mass relation and radius relation கொடுத்திருக்காங்க. So அதை அப்படியே clear எழுதிக்கலாம். Mass of the moon is 1/81 times mass of the earth. So capital M ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதுமாதிரி radius பாருங்க, radius is 1/4 of the earth ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So அப்போ 1/4r. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, if the escape velocity on the earth surface is 11.2 km/s. So escape velocity வந்து 11.2 km/s for earth. இப்போ மூணுக்கு வந்து escape velocity கேட்குறாங்க. அது escape velocity dashன்னு வச்சுக்கலாம். So first நம்ம escape velocityயோட relation எழுதணும். That is escape velocity is equal to root of 2gm/r. So இங்க 2ன்றது just a number and gன்றது gravitational constant, அதுவும் constant தான். அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். earthோட escape velocity வந்து 11.2 km/s. That is equal to root of 2 அப்படியே இருக்கட்டும், gயும் அப்படியே இருக்கட்டும், mயும் அப்படியே இருக்கட்டும் for earth and radius also r. அதே இப்போ நான் moon பார்க்கும்போது escape velocity of the moon dash is equal to root of 2 அப்படியே இருக்கட்டும், g is a constant, but m ன்ற இடத்துல எனக்கு என்ன வருது, 1/81 m ன்னு வருது. அதே மாதிரி r ன்ற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு, 1/4r. ஸோ அப்போ எனக்கு r கீழே இருக்கட்டும், 4 வந்து மேலே போயிடும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கு அப்புறம் நம்ம டிவைட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னா 2gm கேன்சல் ஆயிடுச்சு, r கேன்சல் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். 11.2/ve dash that is equal to 1/√4 என்னது 2. அதுமாதிரி √81 என்னது 9. ஸோ 9 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா escape velocity dash is equal to 11.2 into 2/9. அப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்க 4.22/9. அதுதான் escape velocity of the moon. ஸோ அப்போ இங்க அப்ராக்சிமேட்டா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு 2.488ன்னு போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ 2.48 km/s. ஸோ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன்ல 2.5 அப்ராக்சிமேட்டா இருக்கு. So it's approximately equal to 2.5 km/s எடுத்துக்கலாம். We'll check the option. Option C is the right answer. Next one, in the pattern of the question வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமானது. Question பார்க்கலாம். A particle is projected vertically upward with the velocity √gr, where r denotes the radius of the earth and g the acceleration due to gravity on the surface of the earth.
ஸோ நம்ம டயக்ராமேட்டிக்காக ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். லெட் அஸ் கன்சிடர் இதுதான் நமக்கு எர்த் அண்ட் எர்த்துக்குன்னு ஒரு ரேடியஸ் அண்ட் மாஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இது மாஸ் ஆஃப் த எர்த், இதுதான் நமக்கு என்னன்னா ரேடியஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்றோம்னா த்ரோ பண்றோம் வித் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி u. அந்த u தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரூட் gr சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிவன் டேட்டா u இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் gr. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா the maximum height ascend by the particle. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா இது ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டை ரீச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஹைட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. மேக்ஸிமம் ஹைட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி கோஸ் டு 0. அப்போ ரெண்டு பொசிஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், இது வந்து செகண்ட் பொசிஷன். ரெண்டு பொசிஷன்லுமே டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் கன்சர்வ்டா இருக்கும். டோட்டல் எனர்ஜின்றது என்னது, சம் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கைனெட்டிக். அது வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் கன்சர்வ்டா இருக்கும். ஸோ தகுந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் எழுதலாம். தட் இஸ் இனிஷியல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, வேணா பொசிஷன் 1 எடுத்துக்கலாம். P1 plus kinetic energy of 1 that is equal to potential energy of 2 plus kinetic energy of 2. Okay, இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி m1 m2 by r. அதே கைனடிக் எனர்ஜிக்கு நம்ம half m ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறேன் பாருங்க. இங்கே பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பார்க்கும்போது எர்த்துக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து நான் ஸ்மால் எம்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எழுத ஆரம்பிக்கலாம். The potential energy between earth and that object. So அப்போ minus g. m1 இடத்துல mass of the earth and m2 இடத்துல mass of the object. Distance வந்து இந்த radius r. Plus kinetic energy நமக்கு என்ன வரும், half m u square. That is equal to second positionக்கு வந்துருச்சு. இப்போ அங்க potential energy பார்க்கணுமா. So minus g m m. So distance வந்து சென்டர்ல இருந்து இது வரைக்கும் பார்க்கணும். That is r plus h. Plus kinetic energy 0. ஏன்னா அந்த இடத்துல velocity 0. Velocity 0னா ஆட்டோமேட்டிக்கா kinetic energy 0. அப்போ பாருங்க இந்த எல்லா ஈக்குவேஷன்லுமே ஸ்மால் m இருக்கு. அப்போ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன வேணும், ஹைட் தான் வேணும். அண்ட் இவங்க u வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ u சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸோ இவங்க வந்து u is equal to root gr கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்கொயரிங் ஆன் both the sides u square is equal to gr எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு கண்டிஷன். அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் எம் நம்ம வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னா we know acceleration due to gravity, that is small g is equal to capital G m by r square. ஸோ இந்த r square இந்த பக்கம் போயிருச்சு அப்படின்னா gr square is equal to gm. ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல தான் கேபிட்டல் ஜி கேபிட்டல் எம் வருதோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே gr square யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் minus capital G capital M என்ற இடத்துல small g r square by r plus 1 by 2 u square என்ற இடத்துல gr நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். that is equal to minus gm என்ற இடத்துல again gr square by r plus h. ஓகே, இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து r இங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மைனஸ் gr plus 1 by 2 gr that is equal to minus gr square by r plus h. அப்போ பாருங்க எல்லா இடத்துலையுமே g and r இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம காமனா எடுத்தும் கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லை அங்கேயே கூட கேன்சல் பண்ணலாம். நான் காமனா எடுக்கிறேன். அப்போ gr காமன்னா பேலன்ஸ் மைனஸ் 1 plus 1 by 2. அண்ட் இங்க எனக்கு என்னது மைனஸ் gr ஸ்கொயர் by r plus h. ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அப்போ கேன்சல் பண்ணோம்னா gr வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இங்க ஒரு r இருக்கு. பேலன்ஸ் இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் 1 by 2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் r இங்க இருக்கு by r plus h. ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிரும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா r plus h is equal to 2r. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, ஹைட்டு தானே கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த r இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா h is equal to 2r minus r. That will give r. So r the answer. We'll check the option. Option B is the right answer. Okay students, இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. If you have any suggestion or queries கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Thank you students.